Next, NTPC English Medium 2016 April 2nd Shift 1 Biology questions. Let us see. First question. Which of these is not a type of stem cell? Which of these is not a type of stem cell? So if you take stem cells, these stem cells have the ability to produce, okay, the stem cells have the ability to produce the body organs. So the ability of these cells to produce the body organs is nothing but pluripotency. Pluripotency. So this pluripotency ability is there for certain cells in the animal. So మానవునికి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు జనరల్గా మనకు అంటే జంతు కణానికి యానిమల్ సెల్కి ఏ ఎబిలిటీ లేదు, మొత్తము ఆర్గానిజంను తయారు చేసేటటువంటి ఎబిలిటీ ఉండదు. వేరాజ్ ఏ ప్లాంట్ సెల్ హ్యాస్ దట్ ఎబిలిటీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టోటిపోటెన్సీ. ఓకే, సో హియర్ ఓన్లీ సర్టన్ ఆర్గాన్స్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్, దట్ ఎబిలిటీ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ ప్లూరిపోటెన్సీ. మరి ఈ ప్లూరిపోటెన్సీ ఎక్కడ కనబడుతుందంటే ఇట్ విల్ బి సీన్ ఇన్ అంబ్లికల్ కార్డ్ సెల్స్, ఇట్ విల్ బి సీన్ ఇన్ ఫీటల్ సెల్స్, ఇట్ విల్ బి సీన్ ఇన్ embryonic cells. So it cannot be found in fat cells, nothing but the adipocytes. Okay, so answer for the question option D. Next, which of the following cell found in human body does not have mitochondria? So which of the following cell found in human body does not have mitochondria? Mitochondria ఉండదు ఇచ్చినటువంటి సెల్స్లో. మరి ఏ సెల్స్లో మైటోకాండ్రియా ఉండదు? జనరల్గా విచ్ ఎవర్ ద సెల్ దట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్, కేంద్రకము గనక లేకపోతే, న్యూక్లియస్ గనక లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఆ సెల్లో ఏముండవు, ఆల్ సెల్ ఆర్గనల్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ యాబ్సెంట్, మొత్తము కణాంగాలన్నీ కూడా యాబ్సెంట్ అయి ఉంటాయి. మరి అలాంటి సెల్ ఏదో మనం ఇక్కడ చూడాలా. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, వీ నో దట్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్. లివర్ సెల్స్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, మజిల్ సెల్స్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. సో ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్, ఓకే, ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఏ. సో ఇన్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ సిన్స్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ అబ్సెంట్, న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆర్గనెల్స్. ఓకేనా, మరి న్యూక్లియసే లేదు కాబట్టి మిగతా ఏ సెల్ ఆర్గనెల్స్, మైటోకాండ్రియా, రైబోజోమ్స్, గాల్జీ కాంప్లెక్స్, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్, okay, lysosomes, ribosomes, all these cell organelles are absent. That's why answer for the question option A, red blood cells. Clear? Next question. What is called scientific analysis and study of the other verb between organism and the environment? So what is called scientific analysis and study of other verb between organism and the environment? సో ఆర్గానిజంకి ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధం ఉన్నటువంటి రిలేషన్ను ఏ విధంగా మనం చెప్తామండి? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎకాలజీ. ఓకే, సో దిస్ ఎకాలజీ అనేటటువంటి వర్డ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ టూ గ్రీక్ వర్డ్స్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ టూ గ్రీక్ వర్డ్స్? ఓయికోస్, లోగోస్. ఓయికోస్ మీన్స్ habitat. So habitat means the place where the living organisms present. Okay, the natural living place of an organism. The natural living place of an organism is called habitat. Okay, so oikos means habitat, logos means study. So the study of interrelationship between living organism and their surroundings is nothing but ecology. So answer for the question ecology. Clear? And if you take the remaining options, microbiology, the study of microorganisms, entomology, the study of insects, ornithology, study of birds. Clear? Next question. Scientific name of Homo sapiens means, okay, in Latin words Homo sapiens, Latin భాషలో Homo sapiens అంటే అర్థము wise. Okay, సో తెలివి కలిగినటువంటి వ్యక్తి, ఇంటెలెక్చువల్. సో నౌ లెట్ us see the options. Simple human, tall human, intelligent human, working human. So answer for the question option C, intelligent human is the right answer for the question.
Next, most of the animal species are on the verge of extinction due to. Most of the animal species are on the verge of extinction. Extinction అంటే అంతరించిపోవడం. ఓకేనా? సో అంతరించిపోవడానికి ప్రధానంగా ఏ కారణమై ఉండొచ్చు అంటున్నాడు క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సో ఏ లాస్ ఇన్ హ్యాబిటాట్, బి యాసిడ్ రెయిన్, సి పోచింగ్, డి స్కార్సిటీ ఆఫ్ వాటర్. సో ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే యాసిడ్ రెయిన్ వల్ల స్పీషీస్ అనేది ఎక్స్టెంట్ అవ్వడం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఈవెన్ స్కార్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఆల్సో, పోచింగ్ ఆల్సో కెన్ కమ్ డౌన్. బట్ కంపారిటివ్లీ మొత్తం వీటితో పోల్చినప్పుడు లాస్ ఇన్ హ్యాబిటాట్, ఓకే, లాస్ ఇన్ హ్యాబిటాట్ ఈజ్ an important thing that occur for the extinction of the living organisms. ఓకే, చుట్టూ అంటే అవి నివసించేటటువంటి ప్లేసెస్ ఏవైతే ధ్వంసం అవుతున్నాయో, ఓకే, డిస్ట్రక్ట్ అవుతున్నాయో, ఇఫ్ దోస్ ప్లేసెస్ ఆర్ నాట్ దేర్, డెఫినెట్లీ ద ఆర్గానిజమ్స్ కెనాట్ సర్వైవ్. కాబట్టి ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే లాస్ ఇన్ హ్యాబిటాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, NTPC English Medium 2016 April 2nd shift to biology questions. Okay, first question, which of these is not an effect of sound pollution? సో విచ్ ఆఫ్ దీస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సౌండ్ పొల్యూషన్ అంటే ధ్వని కాలుష్యానికి, సౌండ్ పొల్యూషన్కి సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏదనేది దానివల్ల వచ్చేటటువంటి ఎఫెక్ట్ సరిపడేది కాదనమాట. సో లెట్ us టేక్ ఫస్ట్ ఆప్షన్స్. ఏ డెత్ ఆఫ్ యానిమల్స్ చనిపోవడం కానీ. టిన్నిటస్ మీన్స్ బజ్జింగ్ సౌండ్ వస్తుంది, రెండు చెవుల్లో జ్ అనే సౌండ్ ఇయర్లో వస్తుంది. దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ సౌండ్ పొల్యూషన్. ఓకే, then high blood pressure, definitely we will get high blood pressure because of sound pollution. There may be death occur even also sometimes. Now the ozone of depletion. Okay, so ozone depletion is the right answer for the question. So because of sound pollution, ozone depletion does not occur. Ozone depletion occur because of certain chlorofluorocarbons, halofluorocarbons. Clear? Next question, which of the following pesticides harmful effect got media attention while advertising health issues in Kerala? So which of the following pesticides harmful effect got media attention while advertising health issues in Kerala? So while advertising health issues in Kerala, one of the important pesticide has got attention which is causing a severe pollution. ఓకేనా, ఒక పెస్టిసైడ్ తీవ్ర స్థాయిలో కాలుష్యాన్ని కలిగిస్తూ ఉంది. మరి ఆ పెస్టిసైడ్ ఏంటి అంటే థైమెట్. ఓకేనా, సో మరి ఎండోసల్ఫాన్ కూడా ఉంటుంది కదా సార్, ఎండోసల్ఫాన్ కూడా కేరళలోనే 1978లో ఈ ట్రాజడీ జరిగింది. ఓకేనా, 2005లో కంప్లీట్గా దాన్ని బ్యాన్ చేశారు. క్లియర్? సో దట్స్ వై ఎండోసల్ఫాన్ is not the right answer even though it is a pesticide. Okay, so answer for the question thimet. Remember, this thimet is also called forate. Thimet is also called forate. It is a organophospho pesticide. It can kill certain sucking insects. అంటే ప్లాంట్ యొక్క స్టెమ్ మీద, లీవ్స్ మీద వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటాయి, అవి ప్రొబోసిస్ తొండం లాంటి స్ట్రక్చర్ని లోపలికి పంపించి సక్ చేస్తూ ఉంటాయి జ్యూసెస్. వాటిని కిల్ చేయడానికి స్పెషల్గా ఈ యొక్క థైమెట్ అనేటటువంటి పెస్టిసైడ్ని యూస్ చేస్తారు. ఓకే, ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ C7H17. ఓకే, C7H17 O2 PS3. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ దిస్ pesticide. Clear? Next, which of the following organism does not reproduce through budding? Which of the following organism does not reproduce through budding? Budding means bud-like structures appear on the body. Okay, they develop into new organism. So bud లాంటి స్ట్రక్చర్స్ బాడీ మొత్తం కూడా అరేజ్ అవుతాయి, అవి కొత్త ఆర్గానిజంగా డెవలప్ అవుతాయి. ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. బడ్డింగ్ ఈజ్ ఏ type of asexual reproduction. Okay, so if you take here options, A coral, B hydra, C sponges, D annelida. So here
corals and hydra both belongs to the phylum Coelenterata. Okay, so in Coelenterates, okay, in Coelenterates we could find budding. Even in sponges also belongs to the phylum Porifera. We could see what do you call budding, okay, but you could not see in Annelida, because in Annelida the kind of reproduction is nothing but sexual reproduction, not asexual. So answer for the question Annelida. Annelida means segmented body organisms. Example earthworm, leech. బాడీ చూడండి సెగ్మెంట్ లాగా కనబడుతుంటుంది. ఓకే, అలా కట్ అయి ఉండి సెగ్మెంట్స్ లాగా బాడీ ఉంటే దోస్ యానిమల్స్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫైలం Annelida. సో ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ డి, annelids. క్లియర్? నెక్స్ట్, a newborn baby has dash bones. Okay, usually a newborn baby has bones more than 300. సో దానికి రిలేటెడ్గా ఏదున్నా సరే ఆప్షన్ మనం చూసేసుకోవాలి. బికాస్ ఇన్ అడల్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ వీ హ్యావ్ గాట్ 206 bones. సో here option A 306, option B 206, option C 211, option D 41. So answer for the question option A 306. Clear? Next, dash are the primitive hominoids who are classified as Homo sapiens. Okay, dash are the primitive hominoids. So this bit has asked or bit has given from the evolution, human evolution chapter. So which is a very very important for the RRBI. Okay, now ఈ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్కి సంబంధించి తీసుకున్నప్పుడు ఓవరాల్గా మనం తీసుకుంటే ద ఫస్ట్ మ్యాన్ రిలేటెడ్ ఎవిడెన్సెస్ వర్ ట్రేస్డ్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా. సో మనిషికి సంబంధించినటువంటి ఆధారాలు ఎక్కడ దొరికాయి మనకు? సౌత్ ఆఫ్రికాలో దొరికాయి. స్కిన్ కలర్ను బేస్ చేసుకొని హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని ట్రేస్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, కాబట్టి మన రిలేటివ్స్ ఎక్కడున్నారంటే మన ప్లేస్లోనూ మన పక్క ప్లేస్లోనూ మనకు తెలిసినవి కాదు, ఎక్కడ ఉండాలని చెప్పాలా? సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నారు. ఓకేనా? మరి అక్కడ నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి మానవుని యొక్క చరిత్ర ఎవల్యూషన్ రకరకాల కాంటినెంట్స్కి స్ప్రెడ్ అయింది. మరి ఇక్కడ ఈ సౌత్ ఆఫ్రికాలో మ్యాన్ అపియర్ కావడానికి ముందు ఏం జరిగి ఉంటుంది అనేది తీసుకున్నప్పుడు రకరకాలైనటువంటి మంకీస్ నుంచి ఏప్స్ ద్వారా హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇలా డెవలప్మెంట్ అనేది ప్రాసెస్ జరిగింది. సో దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ దట్ ఈజ్ from the monkey to the human beings, whatever the changes that happened, okay, this entire thing is called as what? Human evolution. Okay, మరి ఒక హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్కు సంబంధించినటువంటి ఎవిడెన్సెస్ ప్రాసెస్ తీసుకుంటే, ఓకే, ఎవల్యూషనరీ టెండెన్సీని కనుక ఫాలో అయితే మనము వీ హ్యావ్ గాట్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఒక ఫ్లో చార్ట్ లాగా మనకు వస్తుంది. చెప్తాను చూడండి, ఇది మీకు ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏ వచ్చినా సరే ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మ్యాన్ లాగా ఉన్నటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద డయాపిథికస్. దీని నుంచి రామాపిథికస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మ్యాన్ రిలేటెడ్ symptoms or man related characters can be seen in Diapithecus, then later Ramapithecus, then Australopithecus. Okay, Australopithecus. After Australopithecus, Homo. Okay, this is a Homo started here. Now Homo habilis. Okay, Homo habilis. So first Diapithecus, Ramapithecus, Australopithecus, Homo habilis. After Homo habilis, Homo erectus. Homo erectus. Okay, so after Homo erectus, Homo neanderthalensis. Okay, Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis. Okay, after Homo neanderthalensis, we have got Cro-Magnus. Now
this Cro-Magnus only developed into the modern man, nothing but Homo sapiens. Clear? So this is the flow chart you should keep in mind. Based on this you can answer clearly, or you can crack any kind of question. Now let us see the question. Dash are the primitive hominoids who are classified as Homo sapiens. Now if you just observe the options here, Angasterline, Neanderthalensis, Cro-Magnus and Proconsul. So answer for the question option B, Cro-Magnus. Okay, so the Cro-Magnon human being only called as later developed into Homo sapiens. Remember, evolution is a slow and continuous process. It is a slow and continuous process. How the life has originated and the life spreads and how all these organisms were developed and everything can be studied under a special branch of biology is nothing but evolution. So answer for the question B. Next, which of the following acid is associated with creation of stone in the kidney? Okay, so creation of stone in the kidney is basically because of calcium oxalate. Calcium oxalate. Okay, so this calcium oxalate usually causes స్టోన్స్, కిడ్నీలో రాళ్ళు అంటారు చూడండి. ఆ కిడ్నీలో రాళ్ళు అంటే ఏం లేదు, అక్కడ ఉన్నటువంటి సాల్ట్స్ యునైట్ అయిపోయి ఒక హార్డెస్ట్ సబ్స్టెన్స్గా తయారవుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కిడ్నీ స్టోన్స్ అని పిలుస్తాం. సో సిన్స్ దట్ స్టోన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద కిడ్నీ, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ కిడ్నీ స్టోన్స్. సో కెమికల్లీ కిడ్నీ స్టోన్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ calcium oxalate. Remember, this kidney stones is also got another name. Okay na? That is called renal calculus. Renal calculus antar dinne. Kidney stones name antam renal calculus. Okay, this is also called nephrolith. Okay, nephrolith or renal calculus. Clear? Next, approximately how many taste buds are present in human tongue? So approximately, okay, we could see 2000 to 8000 taste buds on the tongue, which are distributed throughout the tongue. Okay, so remember, tongue is made up of voluntary muscles or striated muscles. Okay, and it can act as a sense organ. So it helps us to know the taste. Now this taste is based on chemical nature of the substance. ఒక పదార్థం యొక్క రసాయన స్వభావం ఆధారం చేసుకొని మనకు టేస్ట్ రికగ్నిషన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా? మరి టంగ్లో ఉన్నటువంటి టేస్ట్ రిసెప్టార్స్ ఆ టేస్ట్ బడ్స్ తీసుకుంటే 2000 to 8000 వరకు ఉంటాయి. రిమెంబర్, ద టేస్ట్ బడ్స్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ద టంగ్ ఆర్ నోన్ యాజ్ gustatory buds. Gustatory. Okay, they are gustatory. Clear? Next question. So next, 2016 April 2nd shift 3 biology questions. Okay, which of the following is not a computer virus? Which of the following is not a computer virus? So Anna Kournikova. So this is the famous name for the tennis player. Okay, so this is also a virus of computer. Dawn is also a virus. Brain is also a virus. So AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, is nothing but the disease caused by the HIV virus. So AIDS is not the computer virus. Next, relocation of endangered or rare species from their natural habitat to protected areas equipped for their protection and preservation is called. So relocation of endangered. What are these endangered? Their number is getting down. So day by day ఏమవుతుంటాయి, వాటి యొక్క నంబరు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. వెరీ సూన్ వాటి నంబర్ పూర్తిగా అదృశ్యం అయిపోయి అసలు ఇంకా ఆ జీవి కనిపించదు. ఇంకా అలాంటి ఎక్స్టింక్ట్ కాబోయేటటువంటి అంతరించబోతున్నటువంటి జీవులను వాటి యొక్క న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్స్ నుంచి వేరు చేసి, ఎందుకంటే అక్కడ ప్రమాదకర పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి, అక్కడ ఎక్కువగా వాటి యొక్క మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి కాబట్టి, ఓకే, దే విల్ బి రీలొకేటెడ్ ఆర్ షిఫ్టెడ్ టు అనదర్ ఏరియా విచ్ ఈజ్
కంట్రోల్డ్ ఏరియా. ఓకే, వాటికి సంబంధించినటువంటి హెల్త్ కానీ లేకపోతే వాటికి సంబంధించినటువంటి ఫుడ్ కానీ అన్నీ కూడా మనమే ప్రొవైడ్ చేస్తూ, ఓకే, వీ విల్ అలౌ దెమ్ టు గ్రో. సో దట్ ప్లేస్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ ex situ conservation. Ex situ. Okay, that is called ex situ conservation. For that best example, zoological parks, okay, national parks or botanical gardens, all these are best example for this ex situ conservation. Okay, in situ means inside their natural habitat they will be protected. Clear? So best example, zoos, zoological parks. Okay, next. So next, NTPC English Medium 2016 April 3rd shift 1 biology questions. Okay, in April on April 3rd shift 1 we have to see. First question, which vitamin among the following is crucial for blood clotting? Okay, which vitamin among the following is crucial for blood clotting? So for the clotting of blood, several factors are involved, almost 13 factors, 13 రకాలైనటువంటి వేరియస్ సబ్స్టాన్సెస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి దీనిలో. ఓకే, సో దట్ బ్లడ్ విల్ బీ క్లాటెడ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెజల్. సో యూజువల్లీ ఫర్ ఎ హెల్దీ పర్సన్ 3 to 6 minutes ఆఫ్ టైంలో ఏమవ్వాలి, బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఫర్ దట్ సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ a vitamin called vitamin K is also involved in the blood clotting. But here the students might have get confused. అసలు ఆప్షనే లేదు అక్కడ, విటమిన్ కే అనేది లేదు. చూడండి ఇక్కడ విటమిన్ B12, విటమిన్ డి, విటమిన్ ఏ, విటమిన్ ఈ. దెన్ హౌ టు ఆన్సర్ దిస్? సో రిమెంబర్, for the synthesis of certain proteins, okay, which are involved in the process of blood clotting. Okay, వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రోటీన్స్ యొక్క తయారీలో ప్రత్యేకంగా కొన్ని విటమిన్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. అటువంటి వాటిల్లో విటమిన్ B12 ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ విటమిన్స్. ఓకే, సో దిస్ విటమిన్ B12 ప్రమోట్స్ ఆర్ ఇట్ వాట్ టు సే ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఓకే, సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ మెకానిజంని స్పీడప్ చేయడంలో హెల్ప్ చేసేటటువంటి విటమిన్స్లో B12 ఒకటి, విటమిన్ ఈ కూడా కొంతవరకు చాలా లీస్ట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో విటమిన్ B12, we know the chemical name of vitamin B12 is cyanocobalamin, vitamin D calciferol, vitamin E tocopherol, vitamin A retinol. Okay, so answer for the question option A. Next, what is most common treatment for bacterial infections in humans? So in human beings, the most common treatment for bacterial infections is intake of what? Antibiotics. Okay, so if you take antibiotics into the body, definitely we can get rid of bacterial infection. Bacterial infections పోవాలంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలా, యాంటీబయోటిక్స్ని తీసుకోవాలి. మరి ఇక్కడ 2 terms ఇచ్చున్నారు చూడండి. ఇఫ్ ఎనీ మైక్రో ఆర్గానిజం ఎంటర్స్ అవర్ బాడీ, ఇట్ రిలీజెస్ ఎ ప్రోటీన్ కాల్డ్ యాంటీజన్. సో మనం బాడీలో రిలీజ్ చేసేటటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజం ద్వారా వచ్చేటటువంటి ప్రోటీన్ను యాంటీజన్ అంటాం. దీనికి అగెనిస్ట్గా మన బాడీ రిలీజ్ చేసే మరొక ప్రోటీన్ ఏమంటారు, యాంటీబాడీస్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో యాంటీజన్, యాంటీబాడీ. ఆస్పిరిన్ యూనో పెయిన్ కిల్లర్. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ డిడ్ MS Swaminathan, an Indian genetist, play a leading role in? Okay, so he is a famous genetist. So what is the contribution of this man towards agriculture of India or Indian agriculture? We know that he is the person who started green revolution in India. Okay, so green revolution in India. Remember, the term green revolution was first coined in the year 1968 by William S. Goud. సో మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క టర్మ్ ఏదైతే ఉందో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ను యూస్ చేసినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు, విలియం ఎస్ గౌడ్. విలియం ఎస్ గౌడ్. ఓకే, 1968. ఓకేనా? దెన్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ నార్మన్ బోర్లాగ్. నార్మన్ బోర్లాగ్. ఓకే, so this man has got a Nobel Prize in the year 1970 also. But
ద ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్. ఓకే, ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్, బట్ ఇన్ ద వరల్డ్ నార్మన్ బోర్లాగ్. క్లియర్? సో ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్, 2016 April 3rd shift to biology questions. Okay, let us see the first question. Who is called India's child surgeon? Who is called India's child surgeon? At the age of 7, okay, he has done the surgery. Such a famous person. Who is he? Nothing but Akrit Pran Jaswal. Okay, Akrit Pran Jaswal. So he was born in the year 1993. సో 93లో బోర్న్ అయ్యి 7 years అంటే 2000 కల్లా ఏం చేశాడు? ఫస్ట్ సర్జరీ చేశాడు. సచ్ ఏ పవర్ఫుల్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ బాయ్ దిస్. ఓకే, అక్రిత్ ప్రాన్ జస్వాల్. క్లియర్? సో హీ బిలాంగ్స్ టు ద స్టేట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ప్లాంట్ హ్యాస్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ సొలానం ట్యూబరోజం? సొలానం ట్యూబరోజం. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్యూబర్ అని ఇచ్చున్నాడు. మరి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో ట్యూబర్స్ ఏమున్నాయో చూసుకుంటే సరిపోద్ది. టొమాటో ఈజ్ ఏ వెజిటేబుల్ ఫ్రూట్, పంప్కిన్ ఫ్రూట్, ఆనియన్ మోడిఫైడ్ స్టెమ్మే, కానీ ట్యూబర్ కాదు. సో ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఈజీగా మనం పెట్టవచ్చు. దట్ సొలానం ట్యూబరోజం ఈజ్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ పొటాటో. క్లియర్? నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ వివిపారస్? వివిపారస్. Here viviparous means the animals which gives birth to young ones. Which gives birth to young ones. So పిల్లలకు గనక అంటే పిల్లల్ని కనేటటువంటి జంతువులను ఏమంటాం? వివిపారస్ అంటాం, శిశోత్పాదకాలు అంటారు. ఓకే, సో వివిపారస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద గివింగ్ బర్త్ టు యంగ్ వన్స్. ఓవిపారస్ మీన్స్ ఎగ్ లేయింగ్, గుడ్లు పెడతాయి. ఓవిపారస్. క్లియర్? ఓవిపారస్, viviparous. So answer for the question, vertebrates that are burned live. Okay, next, so next 2016 April 3rd shift 3 biology questions. Okay, let us see first question. Which of the following methodology is primarily used by anthropologists to gain new information about humans? Okay, so the anthropologists used to practice what method in order to gain information? That is nothing but field work. So they will visit several places and they will carry the, or they will try to extract some information. So answer for the question option A. Next, what is the average thickness of the human skin? Okay, so the average thickness of human skin is 2 mm. Clear? The average thickness of human skin is 2 mm. Clear? Next, which of the following is not an axial bone? Okay, axial bone. So axial bone means here pradhana అస్థిపంజర వ్యవస్థ నిర్మాణం అన్నమాట. ఓకేనా? సో మొత్తం స్కెలిటల్ సిస్టమ్ని తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ 2 types of skeletal systems here, axial, appendicular. Okay, one is axial, second one appendicular. Okay, so the axial skeletal system, it is composed of the skull, vertebral column, ribs. Okay, whereas the appendicular skeletal system is composed of leg bones, hand bones, all these. Okay, now మరి వీటిల్లో మనకి ఇచ్చిన వాటిల్లో నుంచి ఎలిమినేట్ చేస్తే అది ఆన్సర్ అవుతుంది. స్పైనల్ కార్డ్, ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఇన్ ద యాక్సియల్. క్రేనియం, స్కల్, సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ పార్ట్. రిబ్స్, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ పార్ట్ ఇన్ ద యాక్సియల్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్. సో ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ సి, షోల్డర్. ఓకే, ఆప్షన్ సి, షోల్డర్ బోన్స్ అనేవి ఏమవుతాయి? అపెండిక్యులర్ కిందకు వస్తాయి. నెక్స్ట్,
who is considered as the father of experimental psychology. Experimental psychology. So he is nothing but Wilhelm Wundt. He has established an important lab for psychological study. That's why he has in the year 1879. సో 1879లో స్పెషల్గా సైకాలజీకి సంబంధించినటువంటి స్టడీస్ని చేయడం కోసం ఒక ల్యాబ్ను కూడా క్రియేట్ చేసి ఓకేనా ఎక్స్పెరిమెంటల్ సైకాలజీని స్టార్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి. దట్స్ వై ద క్రెడిట్ గోస్ టు ఫాదర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సైకాలజీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విల్హెల్మ్ వూంట్. క్లియర్? నౌ నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ 2016 4th, okay, 4th April 2016 shift 1 biology questions which are given in the RRB NTPC. Okay, now let us see the first question. What does DNA stand for in biology? Okay, what does DNA stand for in biology? So we know that DNA means deoxyribose nucleic acid. Deoxyribose nucleic acid, that is nothing but a nucleic acid. So there are two types of nucleic acids. రెండు రకాలు ఉంటాయి మనకి. ఏంటవి? DNA, RNA. DNA stands for deoxyribose nucleic acid. RNA stands for ribose nucleic acid. Okay? Next question. Who is popularly known as the father of white revolution in India? Father of white revolution in India. So father of white revolution in India is nothing but who is that man? Verghese Kurien. So Dr. Verghese Kurien. So he has started white revolution in the year 1970, which is also called Operation Flood. Okay, Operation Flood, and he has started this in order to start this white revolution, that is production of milk. He has made a brand called Amul. So what is this Amul? So Amul stands for Anand Milk Union. Anand Milk Union Limited. Okay, Anand Milk Union Limited is the full form of this brand Amul. So now మనం ఇప్పుడు కూడా ఈ ప్రోడక్ట్స్ బ్రాండ్ మీద అమ్ముతూ ఉన్నారు, అమూల్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకేనా? సో దిస్ అమూల్ ప్రోడక్ట్ బ్రాండ్ వాజ్ స్టార్టెడ్ బై దిస్ డాక్టర్ వర్గీస్ కురియన్ ఇన్ గుజరాత్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ April 4th shift to biology questions. Okay, April 4th shift to biology questions. Assertion and reason are given below. Assertion is bat is a mammal. Bat. So bat is a flying mammal. We know that. Reason, bat is a mammal. What is this bat then? It is a normal bat. Okay, it is not at all a animal. So here first assertion is correct, whereas reason is not at all true. So answer for the question option C, A is true but R is false. Okay, A is true, R is false. That is the answer for the question. Clear? Next, the oxygen released in the process of photosynthesis comes from what? So the oxygen released in the process of photosynthesis, during photosynthesis we know that oxygen is liberated. So if you take the equation, a balanced equation, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives rise to C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. So now there is liberation of what? Oxygen. So this oxygen has come from water. So the breaking down of water molecule is called photolysis of water. Okay, so by the breakdown of water molecule, oxygen is liberated. Next, April 4th shift 3 biology questions. Okay, let us see the first question. How many muscles are used to control the eyeball? Okay, so eyeball
So we know that eyeball is there. So we can rotate this eyeball, this side, that side. Okay. So this movement of the eyeball is regulated by 6 muscles. Okay. 6 muscles will regulate this eyeball. So answer for the question option C, 6 muscles. Okay. Next, how much does a human brain weighs? So usually the human brain in the total body weighs about 2%. Okay. So let us see the options. About 2% of the total body weight. B, about 80% of the total body weight. C, about 12% of the total body weight. So answer for the question, about 2% of the body weight, but it consumes 20% of oxygen. Okay, 20% of oxygen is consumed by the brain only. Next, which of the most recent antibiotic discovered using a new method of culturing bacteria in soil? Okay, which is expected to help fight against growing resistance to drugs. 2016 లో ఇట్స్ ఎ కరెంట్ బిట్ అనమాట, ఇది కరెంట్ ఈవెంట్గా ఉండేది. సో ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ బ్యాక్టీరియా దట్ ఈస్ కల్చర్డ్ ఇన్ ద సాయిల్. సో సాయిల్లో కల్చర్ చేసేటటువంటి ఒక బ్యాక్టీరియాని తీసుకొని ఏం చేశారు, ఒక యాంటీబయాటిక్ను తయారు చేశారు. ఏం లేదు ఇక్కడ మీకు సింపుల్, సాయిల్ బ్యాక్టీరియా లేదా సాయిల్లో కల్చర్ చేసే బ్యాక్టీరియా అన్నాడంటే we have to apt Tixobactin. Okay, so Tixobactin is the antibiotic which is made out of the soil cultured bacteria. So the name of the bacteria is here Ephtheria terrae. Okay, Ephtheria terrae is the name of the bacteria. అండ్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ డిసీజెస్ కొన్ని ఉంటాయి, అవి కనుక మనకు వచ్చాయి అంటే ఖచ్చితంగా మనం చనిపోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి. అటువంటి క్రిటికల్ కండిషన్స్లో యూస్ చేయడానికి అనుకూలంగా ఉండే కొన్ని యాంటీబయాటిక్సే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ టిక్సోబాక్టిన్ కానీ, నెక్స్ట్ డాల్బవాన్సిన్ కానీ, నెక్స్ట్ డాప్టోమైసిన్ కానీ, సెఫిపైమ్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ క్రిటికల్ యాంటీబయాటిక్స్. సో అమాంగ్ దోస్ టిక్సోబాక్టిన్ ఈజ్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎఫ్థీరియా టెర్రే, సో విచ్ ఈస్ కల్చర్డ్ ఇన్ ద సాయిల్. సో నేలలో కల్చర్ చేసేటటువంటి బ్యాక్టీరియా నుంచి ఈ యొక్క యాంటీబయాటిక్ను తయారు చేస్తారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్? అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్కు సంబంధం లేనిది ఇక్కడ మనకి ఇచ్చున్నాడు, మరి ఏదో చూద్దాం. బడ్డింగ్ ఈజ్ ఏ అసెక్షువల్ మెథడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్. బైనరీ ఫిషన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ అసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్. దెన్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ asexual reproduction. So answer for the question allogamy. Okay, allogamy is nothing but a type of fusion of gametes. Gametes means బీజ కణాలు. మరి గ్యామెట్స్ తయారయ్యాయంటే మేల్ గ్యామెట్, ఫీమేల్ గ్యామెట్, డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. సో ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ నాయిస్ పొల్యూషన్? ప్రీవియస్ సెషన్లో కూడా మనకు ఒక బిట్ వచ్చింది ఇలాంటిది. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ నాయిస్ పొల్యూషన్? హైపర్టెన్షన్, హై బీపీ, tinnitus means buzzing sound in the ear. Then hearing loss, we know that there is a loss in the audibility also. Now answer for the question skin diseases. Okay, option D is the right answer for the question, skin diseases. Next, which of the following is not one of the 3 super families of an anthropoid? 3 super families. Okay, the 3 super families includes the old monkeys, new world monkeys, then homonoids. These are 3 are included, but here one option is not at all suitable to this 3 super families. Then what is this? Australopithecus, that is Australopithecus. Okay, so Diapithecus, Ramapithecus, Australopithecus. In the evolution of human being, this is one of the stage we can observe. Okay, so answer for the question option D. Next, RRB NTPC English Medium 2016 April 5th shift 3 biology questions. Let us see the first question. A human adult's entire digestive tract from mouth to anus is about dash meters long. Okay, so if you take from the mouth to
then stomach, the large intestine, then here the small intestine. Okay, clear? So this entire length of human digestive tract or human alimentary canal, so starts from the mouth to last part is nothing but anus. So from here to there it is 9 meters length. Okay, 9 meters or 30 feet. Feet lo తీసుకుంటే 30 feet వస్తుంది, meters లో 9 meters length. Clear? Next, what ailment is not related to heart? Okay, what ailment is not related to heart కు సంబంధం లేనటువంటి దాన్ని మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయాలి. Aneurysm is a హార్ట్ సెల్స్కి ఆక్సిజన్ సప్లై ఆగిపోవడం. కార్డియోమయోపతి పేరులోనే అర్థం ఉంది కాబట్టి ఈజీలీ వీ కెన్. మయోకార్డియల్ రప్చర్. ఓకే, దెర్ ఈజ్ డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ డిస్ట్రక్షన్ టు ద మజిల్ సెల్స్. క్లియర్? దెన్ డిప్తీరియా. దిస్ డిప్తీరియా ఈజ్ కాజ్డ్ బై కొరినిబాక్టీరియం డిప్తీరియా. కొరినిబాక్టీరియం diphtheria. Okay, so this Corynebacterium diphtheria causes diphtheria disease. Okay, for this in addition to diphtheria, 2 more diseases are there. One is pertussis, another one tetanus. For that a triple antigen is used, that is called DPT. Here D stands for diphtheria, P stands for pertussis, T stands for tetanus. Okay, next, human respiration releases mixture of gases, carbon monoxide, oxygen, carbon dioxide. So usually all the living organisms during respiration releases carbon dioxide, whereas during respiration which gas is taken? Oxygen is taken and carbon dioxide is released. Okay, next, usually color blindness is A, genetic disposition, B, a non-genetic condition, C, a lifestyle disease, D, caused by exposure to light. So usually the color blindness is because of a genetic disposition. So because of the change in the sequence or the functioning of the genes, or there is a defect in the functioning of the gene, definitely it causes కలర్ బ్లైండ్నెస్. వర్ణ అంధత్వం అని పిలుస్తాం. ఓకేనా? మనకు ఆర్ఆర్బీకి సంబంధించి కలర్ బ్లైండ్నెస్ మీద డెఫినెట్గా ప్రతి సెషన్లో క్వశ్చన్స్ టచ్ అవుతూనే ఉంటాయి. క్లియర్? సో దట్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. నెక్స్ట్, ఎన్టీపీసీ ఇంగ్లీష్ మీడియం 2016 April 6th shift 1 biology questions. Let us see the first question. When milk becomes sour, dash is produced. Okay, so when milk becomes sour, what is produced in the milk? అది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. మరి మిల్క్లో ఏం ప్రొడ్యూస్ అయితే ఎక్కువగా అది మిల్క్ పుల్లగా మారిపోతుంది అంటున్నాడు. సో యూజువల్లీ మిల్క్ వెన్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్, ఇట్ ఈస్ okay, so it becomes sour when lactic acid is produced. We know that lactobacillus is the bacteria that converts milk into curd. Okay na? మరి ఇక్కడ లాక్టిక్ యాసిడ్ కనుక జనరేట్ అయితే దెన్ దట్ లీడ్స్ టు సోరింగ్ ఆఫ్ మిల్క్. దట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ మిల్క్ షుడ్ నాట్ బి టేకన్. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ బి, లాక్టిక్ యాసిడ్. నెక్స్ట్, ఎల్లో ఫీవర్ ఈజ్ మెయిన్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ అమాంగ్ హ్యూమన్స్ బై. సో ఏ, ఫీమేల్ మస్కిటో బైట్, బి, మేల్ మస్కిటో బైట్, సి, వాటర్, డి, ఎయిర్. సో హియర్ yellow fever is mainly transmitted among humans by usually the female mosquitoes. So the female mosquito, nothing but Aedes aegypti. Aedes aegypti. Okay, this is the one which causes even dengue fever also. Okay, so chikungunya, dengue, this also caused by this Aedes aegypti. Aedes aegypti, Aedes albopictus. These are the two varieties usually which transmits this viral disease. Okay,
So yellow fever is mainly transmitted by among humans by the female mosquito bite. Next, which organ is not a gland? So what is meant by a gland? A gland is nothing but a tissue, okay, that secretes two types of chemical compounds. One type of chemical compounds are called hormones, okay, another type of chemical compounds are called enzymes. So if they produce hormones, those are called endocrine glands, okay, endocrine glands. Hormones release cheste endocrine, ade enzymes ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఎగ్జోక్రైన్ అని పిలుస్తాం, ఓకేనా. సో గ్లాండ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ ఎ టిష్యూ. ఈ టిష్యూ ఏం చేస్తుంది, మాడిఫైడ్ టిష్యూ గ్లాండ్గా మారి గ్లాండ్ ఏం చేస్తుందంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది, హార్మోన్స్ని కానీ ఎంజైమ్స్ని కానీ. హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తే ఎండోక్రైన్ అంటాం, ఎంజైమ్స్ని రిలీజ్ చేస్తే ఎగ్జోక్రైన్ అంటాం, ఓకేనా. మరి లెటస్ ఇది ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ ఏ అడ్రినల్ గ్లాండ్, ఆప్షన్ బి లివర్, ఆప్షన్ సి పిట్యూటరీ గ్లాండ్, ఆప్షన్ డి గాల్ బ్లాడర్. ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే ఆప్షన్ ఏ అడ్రినల్ గ్లాండ్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్. నెక్స్ట్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్, వి నో మాస్టర్ గ్లాండ్, ఓకే. మరి లివర్ తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ. క్లియర్? దెన్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ డి గాల్ బ్లాడర్, ఓకే. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ the structure of the position of the liver, this is pancreas, okay. Then you could see attached to the small intestine the liver is present, okay. So in the liver we can see an important organ called gallbladder, so attached to this liver only. Now in the gallbladder the bile juice produced from the liver, what is the juice name? Bile juice, okay na. So this bile juice gets concentrated in the gallbladder. So gallbladder is a organ, it is not a gland. Clear? So answer for the question option D. Next, anemic condition is due to anemic condition, okay. రీసెంట్ ఈ యొక్క రైల్వే గార్డుకి సంబంధించి కూడా మనకి ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ అడిగి ఉన్నారు, ఓకే. అనీమిక్ కండిషన్ ఈజ్ డ్యూ టు డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ప్లేట్లెట్స్, ఓకే, డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఆర్బీసీ, డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ డబ్ల్యూబీసీ, డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఆక్సిడెంట్స్, ఓకే. సో ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ప్లేట్లెట్స్ డస్ నాట్, బ్లడ్ విల్ నాట్ బి క్లాట్. డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ డబ్ల్యూబీసీ వీఆర్ అనేబుల్ టు రెసిస్ట్ ద డిసీజ్ కాజింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, వ్యాధికారక సూక్ష్మ జీవులను మనము ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతాం. అదే ప్లేట్లెట్స్ లేకపోతే బ్లడ్ క్లాట్ కాదు. మరి ఆక్సిడెంట్స్ తీసుకుంటే ఇవి కనుక డెఫిషియట్ అయ్యానంటే క్యాన్సర్కు దారితీయొచ్చు, ఓకేనా. మరి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ బి డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఆర్బీసీ. ఎందుకని? ఆర్బీసీ పైన ఏముంటుంది? హెమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది, ఓకేనా. సో ఫర్ ద హెమోగ్లోబిన్, ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హెమోగ్లోబిన్ వాట్ మినరల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్? Iron is required, okay. So the deficiency of iron causes anemia, the deficiency of number of RBC causes anemia. Clear? And vitamins paranga తీసుకుంటే folic acid, the deficiency of folic acid causes anemia. Next question. So here next shift to biology questions in the on the April 6th జరిగినటువంటి shift to biology questions. First question, yeast used in making bread. Yeast used in making bread. A. Acts as a catalyst for fermentation. Acts as a catalyst for fermentation. Does not help the process of fermentation. Makes it tasty. Acts as a preservative. So if you look at four options here, yeast is the microorganism which is nothing but the unicellular fungi. Unicellular fungi. This unicellular fungi only responsible for the process called fermentation, okay. So during fermentation the several reactions are going on, that is nothing but a kind of respiration. అది ఒక రకమైనటువంటి శ్వాసక్రియ. మరి యొక్క రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో చాలా రకాలైనటువంటి కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి. మరి ఆ కెమికల్ రియాక్షన్స్ను
కెటలైజ్ చేయడానికి, ఓకేనా, స్పెషల్గా కావలసినటువంటి ఇన్వర్టేజ్, జైమేజ్ అనేటటువంటి ఎంజైమ్లను యొక్క ఈస్ట్ అనేది తయారు చేస్తుంది. సో దట్స్ వై హియర్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ catalyst for fermentation is the right answer for the question. Okay, option A is the right answer for the question. Next, Louis Pasteur was known for the discovery of, okay, known for the discovery of A, polio vaccine, B, chickenpox vaccine, C, smallpox vaccine, D, rabies vaccine. So Louis Pasteur is famous for rabies vaccine. Okay na, smallpox vaccine was discovered by Edward Jenner. Polio vaccine was discovered by Albert Sabin. Okay, even Jonas Salk is also there, but oral polio vaccine was discovered by Albert Sabin. Okay, then chickenpox vaccine, almost the scientist Louis Pasteur only, but not exactly Louis Pasteur, the other. Okay, so rabies vaccine is the right answer for the Louis Pasteur. Okay, remember this, very very important. Clear? Louis Pasteur. Next, leprosy is also known as, leprosy is also known as A, angina, B, Hansen's disease, C, Gaucher disease, D, Hodgkin disease. Hodgkin. Okay, so if you take here angina, Hansen's disease, so the leprosy is caused by a bacteria, Mycobacterium leprae. So this Mycobacterium leprae causes this leprosy disease. For the first time, this leprosy was identified by a scientist called Hansen in the year 1870. That's why this disease is named after his contribution as Hansen's disease. Okay na, హ్యాన్సన్స్ డిసీజ్ అని దేనిని పిలుస్తామంటే లెప్రసీకి అదొక పేరు అనమాట. ఎందుకని ఈ యొక్క హ్యాన్సన్ అనేటటువంటి సైంటిస్ట్ దీన్ని కనుక్కున్నాడు. గుర్తుంచుకోండి, జనవరి 30 ఆర్ ద లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి వీ యూస్ టు సెలబ్రేట్ యాంటీ లెప్రసీ డే. యాంటీ లెప్రసీ డే. ఓకే, నెక్స్ట్ April 6th shift 3 biology questions. Okay, first question, medical drugs work in human body by, okay, medical drugs మనం వాడుతున్నాం కదండి, రకరకాల ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతుంటాం కదా, మరి అవి ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాయి అనేటటువంటి క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సో లాజికల్గా ఏ, కరెక్టింగ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ విత్ ఇన్ ద బాడీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డిసీజెస్. ఓకే, కరెక్టింగ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ విత్ ఇన్ ద బాడీ responsible for diseases. B, diverting chemical reactions within the body responsible for diseases. C, fastening chemical reactions within body responsible for diseases. D, slowing chemical reactions within body responsible for diseases. మరి ఇక్కడ ఏం చేయడం ద్వారా మనం వాడుతున్నటువంటి యొక్క డ్రగ్స్ మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాయి లేదా మనకు ఆ డిసీజ్ నుంచి మనకు హెల్ప్ చేస్తున్నాయి, ఆ డిసీజ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ను మనకు తగ్గిస్తున్నాయి మన బాడీలో అనేది తీసుకుంటే, జనరల్గా మనం వాడేటటువంటి డ్రగ్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే విల్ డైవర్టింగ్ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ బికాస్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఏవైతే చేస్తున్నాయో వాటి యొక్క రియాక్షన్స్ని ఏం చేస్తాయి, డైవర్ట్ చేస్తాయి. సో దట్ ఎప్పుడైతే కెమికల్ రియాక్షన్ డైవర్ట్ అయిందో దాని ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ కూడా ఏమవుతుంది, వేరీ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ప్రోడక్ట్ మారిపోయిందో సో దట్ వీఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద డిసీజ్. సో ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్, విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ మైక్రోన్యూట్రియంట్ ఫర్ ప్లాంట్స్? విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ మైక్రోన్యూట్రియంట్ ఫర్ ప్లాంట్స్? మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా, మొత్తము ప్లాంట్స్కి సంబంధించి 16 న్యూట్రియంట్స్ కావాలి. అందులో మేజర్ న్యూట్రియంట్స్ వచ్చేసి 3. ఏంటవి? నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ న్యూట్రియంట్స్. తర్వాత సెకండరీ న్యూట్రియంట్స్ అంటారు, అవే కాల్షియం, ఓకే, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, సల్ఫర్. క్లియర్? ఈ మూడింటిని ఏమంటాం? సెకండరీ న్యూట్రియంట్స్. మేజర్ న్యూట్రియంట్స్ ఏంటి? నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం. ఓకే,
దెన్ థర్డ్ ఈజ్ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్. సో మొత్తం 16, ఇక్కడ 6 అయిపోయినాయి. ఆటోమేటిక్గా 10 మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ కావాలి. ఓకే, ఈ 10 మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ తీసుకుంటే మనకు బోరాను, కాపరు, ఐరన్, మాలిబ్డినం, జింక్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు రకరకాల 10 మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అనేవి ప్లాంట్ యొక్క గ్రోత్లో కీలక రోల్ ప్లే చేస్తాయి. ఓకే, దెన్ సో దీస్ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ కనుక లేకపోతే ప్లాంట్లో స్టంటెడ్ గ్రోత్, అంటే పూర్తిగా గ్రోత్ ఏమైపోతుంది, తగ్గిపోయే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది. సో మరి ఇక్కడ తీసుకుంటే విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ మైక్రోన్యూట్రియంట్ అన్నాడు. దెన్ బోరాన్ ఏ, బి కాపర్, సి ఐరన్. దీస్ 3 ఆర్ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్. దెన్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ డి, నైట్రోజన్. ఓకే, నెక్స్ట్, డాష్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రెగ్యులేటింగ్ బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్స్. డాష్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రెగ్యులేటింగ్ బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్స్. సో ద బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్స్ ఆర్ regulated by an important hormone called parathormone. Okay, this parathormone is produced by an endocrine gland called parathyroid gland. Parathyroid gland. So because of that, okay, because of that, now this parathormone is called parathyroid hormone. Okay, so answer for the question option B. Clear? Next, which of the following is a part of study of human sciences? Okay, so the study of human sciences is nothing but anthropology. Ornithology, study of birds. Okay, study of birds is nothing but ornithology. Ichthyology means study of fishes. So cosmetology means so these makeup కు సంబంధించిన కెమికల్స్ వీటి మీద అధ్యయనం చేయడం. సో నౌ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి, ఆంథ్రోపాలజీ. క్లియర్? నెక్స్ట్, ప్రోటీన్ సింథసిస్ అక్కర్స్ ఇన్. ప్రోటీన్ సింథసిస్ అక్కర్స్ ఇన్ ఏ, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. దిస్ ఈజ్ పాపులర్లీ కాల్డ్ ER. B, న్యూక్లియోలస్. సి, రైబోజోమ్స్. డి, లైసోజోమ్స్. మరి ఇక్కడ తీసుకుంటే ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఫర్ ద ఇంట్రా సెల్యులార్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. కణము లోపల రకరకాల పదార్థాల ప్రసరణలో పాలు పంచుకుంటుంది. ఇది 2 రకాలుగా ఉంటుంది, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, ఓకే, స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంకి రైబోజోమ్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ప్రోటీన్ సింథసిస్లో హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకేనా? స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం లిపిడ్స్ లేదా ఫ్యాట్స్ యొక్క సింథసిస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. న్యూక్లియోలస్, ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద సెల్ డివిజన్ ప్రాసెస్. నౌ లైసోజోమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ సూయిసైడల్ బ్యాగ్స్. దే రిలీజ్ ఎంజైమ్స్. ఓకేనా? దే రిలీజ్ ఎంజైమ్స్. నౌ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ సి, రైబోజోమ్స్. రిమెంబర్, రైబోజోమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఏన్షియంట్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ అండ్ యూనివర్సల్ సెల్ ఆర్గనెల్స్. విశ్వ కణాంగాలని పిలుస్తారు వీటిని. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, which is the world's first ever dengue fever vaccine approved by Mexican government? So in certain countries a vaccine for dengue is also used. Let us see what is this. Option A, dengue vaccine. Option B, denguaxia. Denguaxia. C, dengue. Option D, dengue culture. So here option B, denguaxia is the vaccine which is used in certain countries for the disease called dengue fever. Okay, next, RRB NTPC English medium 2016 April 7th shift 1 biology questions. Let us see the first question. Which of the following is the highest source of zinc? A, oysters. B, brinjal. C, radish. D, milk. So here usually the highest source, the best source for zinc is marine foods. ఓకే, సో జనరల్గా సముద్రాలలో దొరికేటటువంటి ఉత్పత్తులలో ఎక్కువగా మనకు జింక్ అనేది దొరుకుతుంది. మరి ఇక్కడ తీసుకుంటే బ్రింజాల్, రాడిష్, మిల్క్ ఇవి సముద్ర ఉత్పత్తులు కాదు. సో ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఏ, ఆయిస్టర్స్. ఓకే, క్రాబ్ వీటిలో స్నెయిల్స్లో కూడా మనకు జింక్ దొరుకుతుంది. క్లియర్? బట్ మనం తక్కువగా తినేది వీటిని. నెక్స్ట్, హీమోఫీలియా ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ A, deficiency disease.
B. Genetic disease, C. Communicable disease, D. Occupational disease. So hemophilia is an example of genetic disease. Okay, జన్యుపరమైన లోపాల వల్ల వచ్చేటటువంటి వ్యాధినే హీమోఫీలియా అంటాం. ఇక్కడ హీమోఫీలియాలో ఏమవుతుంది, రక్తము గడ్డ కట్టడం ఆలస్యం అవుతుంది. దెర్ ఈజ్ డిలే ఇన్ ద క్లాటింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్. అందుకని దీన్ని ఏమంటాం, బ్లీడర్స్ డిసీజ్ అంటారు. బ్లీడర్స్ డిసీజ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ రాయల్స్ డిసీజ్. బ్లీడర్స్ డిసీజ్ ఆర్ రాయల్స్ డిసీజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓజోన్ హోల్స్ ఈజ్ క్లియర్లీ విజిబుల్ ఇన్ అంటార్కిటికా in which of the following seasons? Okay, so usually in the summer we could find these holes. Okay, so ozone holes is clearly visible in Antarctica zone in which of the following seasons, means summer only, because in the summer only there is a little bit light availability in this zone. Okay, so answer for the question option C. Next, dash is the study of the bodies and behavior of human like species such as monkeys, apes and orangutan, etc. So the study of the man look like man, those species are nothing but monkeys, apes, orangutan. మరి వీటి యొక్క అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే ఆంథ్రోపాలజీ, ఎథ్నోబాటనీ, ప్రైమటాలజీ, ఎపియాలజీ. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే ఎథ్నోబాటనీ ఇస్ ద స్టడీ ఆఫ్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్, ఓకే, విచ్ ఆర్ రిసైడింగ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. అడవుల్లో ఉండేటటువంటి ఆ గిరిజన తెగలకు సంబంధించిన అధ్యయనం. ఏపియాలజీ మీన్స్ ఏప్స్ గురించి అధ్యయనం చేయడం. ఇక్కడ ఆంథ్రోపాలజీ అంటే మానవ అధ్యయనం. మరి ఇక్కడ ప్రైమటాలజీ మీన్స్ ప్రైమేట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, మంకీస్ కానీ, ఏప్స్ కానీ, ఒరంగుటాన్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ సి, ప్రైమటాలజీ. ఓకే, నెక్స్ట్, ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ ఆర్ ద న్యాచురల్ హోస్ట్ of the microbes of which of the following diseases? Fruit bats are the natural host of the microbes of which of the following diseases? A. Dengue, B. Filaria, C. Ebola fever and D. Chikungunya. So easily we can guess here Ebola fever. Okay, so Ebola fever is basically transmitted through the fruit bats. పండ్లను తినేటటువంటి యొక్క గబ్బిలాల ద్వారా ఈ యొక్క ఎబోలా అనేది వచ్చింది. 1976లో ఫస్ట్ టైం ఈ యొక్క ఎబోలా అవుట్బ్రేక్ను సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి ఎబోలా రివర్కు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలలో గుర్తించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మనకు 2013 నుంచి 2016 దాకా దీనికి సంబంధించినటువంటి అవుట్బ్రేక్స్ కనబడుతూ వచ్చాయి తర్వాత. ఓకేనా, సో ఎబోలా ఫీవర్ గుర్తుంచుకోండి, ఇట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ఎబోలా వైరస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎబోలా హెమొరైజిక్ ఫీవర్. ఎబోలా హెమొరైజిక్ ఫీవర్. ఓకే, మరి ఇక్కడ తీసుకుంటే డెంగ్యూ ఈజ్ కాజ్డ్ బై ద వైరస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ మస్కిటోస్ అండ్ చికెన్ గున్యా ఆల్సో త్రూ మస్కిటోస్ కాజ్డ్ బై వైరస్ అండ్ ఫైలేరియా ఈజ్ ఆల్సో త్రూ మస్కిటోస్. ఇట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై పారాసైట్స్. ఓకే, సో దట్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫైలం నెమటోడా. నెమటోడా ఫైలంకు చెందినటువంటి ఒక పారాసైట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఒకరీరియా స్పీషీస్ అంటారు వాటిని, ఒకరీరియా. సో దట్ కాజెస్ దిస్ ఫైలేరియా. ఓకే, next question. So next to April 7th shift to biology questions. Okay, let us see the first question. The antibiotic dash is derived from fungi. So which of the following antibiotics is derived from fungi? Fungi నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే లేదా డెరైవ్ చేసేటటువంటి యాంటీబయాటిక్ ఏదంటున్నాడు. సో మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేసి ఏంటంటే అది పెన్సిలిన్. ఓకే, పెన్సిలిన్. సో పెన్సిలియం నోటేటమ్ అనే ఫంగై నుంచి ఇనీషియల్గా తీసుకున్నారు. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్, డాష్ ఈజ్ అన్ ఆర్గానిక్ వేస్ట్ ఇన్ గార్బేజ్. ఆర్గానిక్ వేస్ట్. ఓకేనా, సో కర్బన పదార్థాలతో కూడినటువంటి వేస్ట్ను ఆర్గానిక్ వేస్ట్ అంటాం. మరి ఇక్కడ ఆర్గానిక్ వేస్ట్ తీసుకుంటే వెజిటేబుల్ పీల్స్. వెజిటేబుల్ పీల్స్ ఆర్ ద ఆర్గానిక్ వేస్ట్ ఇన్ ద గార్బేజ్. నెక్స్ట్, ఫైండ్ ద ఆడ్ వన్ అవుట్ ఇన్ రిలేషన్ టు డిఎన్ఏ టెస్టింగ్. డిఎన్ఏ టెస్టింగ్కి సంబంధించి ఓకే, ఫైండ్ అవుట్ ద ఆడ్ వన్ అవుట్.
ఇక్కడ సంబంధం లేనటువంటిది డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ సంబంధించి మనం చూడాలి. తీసుకుంటే ఎథ్నిసిటీ అంటే హ్యూమన్ రిలేషన్కి సంబంధించి అధ్యయనం చేయడం. యాన్సిస్ట్రీ అంటే పుట్టుపూర్వత్రాలు, మన పూర్వీకులు ఎవరు, మన వాళ్ళకి సంబంధించిన అధ్యయనం చేయడాన్ని యాన్సిస్ట్రీ అంటాం. పూర్వీకులు అంటారు యాన్సిస్టర్ అంటే. ఓకేనా. మరి ఇక్కడ జీనాలజీ మీన్స్ స్టడీ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ. మనకి ఎలా ఉంది మన ఫ్యామిలీ మొత్తం, ఒక పర్టికులర్గా ఒక కుటుంబానికి సంబంధించిన ఫ్యామిలీ హిస్టరీని అధ్యయనం చేస్తే జీనాలజీ అంటాం. సో మరి డిఎన్ఏ టెస్టింగ్కి రిలేటెడ్గా లేనటువంటిది ఏంటంటే పోలియో. ఓకే. సో పోలియో ఈజ్ కాజ్డ్ బై పోలియోమైలిటిస్ వైరస్. క్లియర్. సో దట్స్ వై ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ సి. ఓకే. సో యాన్సిస్ట్రీ అంటే మన వంశవృక్షానికి సంబంధించి అనమాట. ఓకేనా. ఎథ్నిసిటీ మీన్స్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ లేదా దగ్గర సంబంధాల గురించి. నెక్స్ట్, నార్మల్ హ్యూమన్ బ్లీడింగ్ టైమ్ అండ్ క్లాటింగ్ టైమ్ ఆర్ డాష్ అండ్ డాష్ రెస్పెక్టివ్లీ. సో ఇక్కడ మనము బ్లీడింగ్ టైం తీసుకుంటే జనరల్గా 2 to 7 minutes టైం పడుతుంది మనకు. ఓకేనా. సో 2 to 7 minutes టైంకి రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ను మనం ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవాలి. మనకు యావరేజ్ రేట్ మీద తీసుకుంటే దాదాపు 8 నుంచి 15 minutes దాకా బ్లడ్ క్లాటింగ్. బట్ హెల్దీ పర్సన్లో మాత్రం 3 to 6 minutesలో బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వాలి. ఓకేనా. సో 2 to 7 minutes బ్లీడింగ్ టైము, దెన్ 8 to 15 minutes క్లాటింగ్ టైమ్గా మనం తీసుకుంటే యావరేజ్ మీద, దెన్ వీ హ్యావ్ టు చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ రిలేటెడ్ టు దట్. ఆప్షన్ ఏ 2 to 3 అన్నాడు అండ్ 4 to 6 minutes అన్నాడు. బి తీసుకుంటే 2 to 10 minutes అన్నాడు, 5 to 15 seconds అన్నాడు. కాబట్టి ఇది సెకండ్స్ రిలేటెడ్ కాబట్టి ఈ 2 seconds ఏదైతే ఉన్నాయో 2 తీసి పక్కన వేయడమే. ఎందుకని 2 to 10 seconds and 5 to 15 seconds, 5 to 15 and 10 to 20 seconds. సో బోత్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్ ఆప్షన్స్. అవి ఎలిమినేట్ చేద్దాం. ఇక ఇక్కడ తీసుకుంటే మినిట్స్ పరంగా తీసుకుంటే 2 to 3 and 4 to 6 minutes అన్నాడు. మరి ఇక్కడ 2 to 3 కాదు, 2 to 7 minutes యావరేజ్ మీద పడుతుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. ఓకే. అండ్ 8 to 15 minutes అన్నాం, మరి 3 to 10 minutes అన్నాడు. కాబట్టి రిలేటెడ్ నంబర్ ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 2 to 7 and 3 to 10 minutes టైం ఫర్ బ్లీడింగ్ అండ్ క్లాటింగ్. సో రక్తస్రావానికి, రక్తము గడ్డ కట్టడానికి టైం ఎంత పడుతుంది అనేది యావరేజ్ మీద మనం తీసుకుంటే వచ్చే క్యాలిక్యులేషన్ ఇది. ఓకే. నెక్స్ట్, ఇన్సెక్ట్స్ ట్రాన్స్మిటింగ్ డిసీజెస్ ఆర్ కాల్డ్. సో ఇన్సెక్ట్స్ ట్రాన్స్మిటింగ్ డిసీజెస్ ఆర్ కాల్డ్. ఏ ట్రాన్స్మిటర్స్, బి వెక్టార్స్, సి ట్రాన్స్పోర్టర్స్, డి లిఫ్ట్స్. సో ఇక్కడ జనరల్గా ఒక డిసీజ్ కాజింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజం ప్రయర్ టు ఇన్ఫెక్షన్ అంటే మన బాడీలోకి రాకముందు ఎక్కడ ఉంటుంది, రిజర్వాయర్లో ఉంటుంది. ఈ రిజర్వాయర్ నుంచి ఓకేనా ఒక క్యారియర్ ఆర్గానిజం ద్వారా ఎక్కడికి వస్తుంది, హోస్ట్ బాడీలోకి వస్తుంది. హోస్ట్ అంటే ద ఆర్గానిజం ఇన్ విచ్ ద డిసీజ్ కాజింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజం లివ్స్. సో ఏ జీవులు అయితే వ్యాధిని కలిగిస్తుందో లేదా ఏ జీవులు అయితే అది బతుకుతుందో దాన్ని ఆ జీవిని లేదా ఆ వ్యక్తిని లేదా దాన్ని ఏమంటాం, హోస్ట్ అని పిలుస్తాం. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SARS-CoV-2 వైరస్ కాజెస్ COVID-19 అంటే మనం SARS-CoV-2కి ఏమవుతాం, హోస్ట్ అవుతాం. ఓకేనా. సో అది రిజర్వాయర్ నుంచి ఒక క్యారియర్ ఆర్గానిజం ద్వారా హోస్ట్కి వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ క్యారియర్ మే బి ఏ నాన్ లివింగ్, ఓకే, ఇట్ మే బి ఏ లివింగ్. ఒకవేళ క్యారియర్ కనుక లివింగ్ అయితే, ఓకేనా, దట్టు లివింగ్ ఆర్గానిజం అయితే ఆ లివింగ్ ఆర్గానిజం ఏమంటాం, వెక్టార్ అంటాం. మరి ఇన్సెక్ట్ లివింగ్ ఆర్గానిజమా కాదా, లివింగ్ ఆర్గానిజం. కాబట్టి ఇన్సెక్ట్స్ ట్రాన్స్మిటింగ్ డిసీజెస్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్, వెక్టార్స్. ఓకే. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. క్లియర్. నెక్స్ట్, డాష్ ఈజ్ ఏ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్. డాష్ ఈజ్ ఏ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్. ఏ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్, బి సిఫిలిస్, సి పోలియో, డి షింజిల్స్ అంటాం. మరి ఏంటో చూద్దాం. ఇక్కడ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హార్ట్ అటాక్. ఓకే. హార్ట్ అటాక్ని ఏమంటాం, మయోకార్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్ అని పిలుస్తారు. మరి పోలియో ఈజ్ కాజ్డ్ బై పోలియోమైలిటిస్ వైరస్. ఓకే. దెన్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై దిస్ షింజిల్స్? Shingles means reactivation. Okay, reactivation of chickenpox virus.
if chicken pox virus gets reactivated in the body, ఓకే, వచ్చినట్టే వచ్చి మళ్ళీ తిరగబెట్టడం జరిగితే అటువంటి దాన్ని ఏమంటాం, షింజిల్స్ అంటాం. గుర్తుంచుకోండి, 1954లో, ఇన్ ద ఇయర్ 1954, ఏ సైంటిస్ట్ కాల్డ్ థామస్ వెల్లార్ in the year 1954, okay. So థామస్ వెల్లార్ in the year 1954 చికెన్ పాక్స్కి సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్ కనుక్కున్నాడు, ఓకే. అండ్ రిమెంబర్ దిస్ చికెన్ పాక్స్ ఈస్ కాజ్డ్ బై varicella virus, okay, whereas small pox is caused by variola virus, okay. దానికి ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్. నౌ dash is a bacterial disease, option B, syphilis, okay. So Treponema pallidum is the bacteria that causes syphilis. Remember, this syphilis is also called STD, sexually transmitted disease, okay. Next, persistent organic pollutants are mostly transported by, persistent means they live for a long time, అంటే చాలా కాలం పాటు అవి మనకు ఎన్వైరన్మెంట్లో ఉంటాయన్నమాట. అలాంటి పొల్యూటెంట్స్ని ఏమంటాం, పర్సిస్టెంట్ పొల్యూటెంట్స్ అంటాం. దే ఆర్ మోస్ట్లీ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ బై ఏ యానిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్, బి హ్యూమన్ బీయింగ్స్, సి విండ్ అండ్ వాటర్, డి ప్లాంట్స్. సో ద పర్సిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ విండ్ అండ్ వాటర్ బేసికలీ, ఓకేనా. అఫ్ కోర్స్ మ్యాన్ మేడ్ ఆల్సో కాజెస్ ఆర్ దేర్, బట్ కంపేర్డ్ టు దట్ విండ్ అండ్ వాటర్ హ్యాస్ గాట్ హై ఎఫెక్ట్ అనమాట. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద న్యూలీ డెవలప్డ్ గ్రీన్ non-toxic cellulose aerogels, okay. Which of the following is true in respect of the newly developed green, that means eco-friendly, without any causing any pollution, non-toxic cellulose aerogels, okay. The cellulose aerogels usually they are made out of plant products. Why? Because cellulose ఎక్కడ ఉంటుంది, మనకు ప్లాంట్లో ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ ప్లాంట్కు సంబంధించి made of silica, made of waste paper, non-biodegradable, have high thermal conductivity. So answer for the question, it is made out of the waste paper, okay na. So these aerogels are basically non-toxic and they are made up of cellulose. Clear? Next, 2016 RRB NTPC English Medium, April 7th, shift 3rd biology questions. Let us see the first question. Dash is the endangered Indian medicinal plant species. A. Nepenthes or Nepenthes, that is carnivorous plant, insectivorous plant. Podophyllum, okay, opium, basil. Holy basil is nothing but tulasi antam chodandi adi. So opium, so morphine, Papaver somniferum, morphine plants. So Nepenthes means it's a insectivorous plant. So this is not the correct option, this is not the correct option. And holy basil is also not correct. Answer option B, podophyllum. Remember, this podophyllum is also called mayapils. Mayapil plant. It has got medicinal value. ఇక్కడ దీని నుంచి తీసేటటువంటి రెజిన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ని ఏం చేస్తామంటే స్కిన్కి సంబంధించినటువంటి ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి అంటే బాగా కోసుకుపోయినట్టు కానీ ఇట్లా రకరకాలుగా ఉంటే అటువంటి వాటికి పోయడం ద్వారా మనము వాటిని నయం చేయొచ్చు. బట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ పాయిజనస్, పోడోఫిల్లం, ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఇఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ రికెట్స్, ద ఇండివిజువల్ హ్యాస్ ఎ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్. సో రికెట్స్ డిసీజ్ దేనికి వస్తుంది, విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ. సో ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ బి. రిమెంబర్ ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ విటమిన్ డి, క్యాల్సిఫెరాల్, ఓకే. విటమిన్ ఏ రెటినాల్, విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్ చాలా ఉన్నాయి. విటమిన్ కే తీసుకుంటే ఫిల్లోక్వినోన్, ఓకే. ఫిల్లోక్వినోన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ఆప్షన్ విటమిన్ కే కెమికల్ నేమ్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై డెంటిస్ట్ యాజ్ పర్ రీప్లేస్మెంట్ ఫర్ అనస్థెటిక్స్. సో అనస్థెటిక్గా డెంటిస్టులు దేనిని రీప్లేస్ చేసుకుంటారు? జనరల్గా అయితే పర్టికులర్ అనస్థెటిక్ కెమికల్ని లేదా ఇంజెక్షన్ను మనకి ఇవ్వడం ద్వారా చేయొచ్చు. ఒకవేళ అది లేకపోతే అనస్థీషియాగా వాడేదని లేకపోయినప్పుడు మనం ఏది వాడచ్చు? సో తీసుకుంటే ఇక్కడ నైట్రస్ ఆక్సైడ్, ఇట్ ఈస్
మైల్డ్ అనెస్థెటిక్ ఇన్ నేచర్. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ సి నైట్రస్ ఆక్సైడ్. మామూలుగా అయితే క్లోరోఫామ్ వాడతాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ద ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై ఓరల్ పోలియో ఓపీవీ వాజ్ డెవలప్డ్ బై ఆల్బర్ట్ సాబిన్. ఓకే, సో ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ స్మాల్ పాక్స్ జోనాస్ సాక్ ఇంజెక్షన్ ద్వారా ఇచ్చే వ్యాక్సిన్ కనుక్కున్నాడు. అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ ద వండర్ డ్రగ్ నథింగ్ బట్ పెన్సిలిన్. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆల్బర్ట్ సాబిన్, ద ఫస్ట్ ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ అది. నెక్స్ట్, హూ ప్రొవైడెడ్ ద వ్యాక్సిన్ ఫర్ స్మాల్ పాక్స్? సో ద స్మాల్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్. ఓకే, సో దిస్ స్మాల్ పాక్స్ ఈస్ కాజ్డ్ బై variola virus. Okay, next, a branch of science that deals with life or possibilities of life existing beyond the earth is called. Okay, so a branch of science that deals with the life or possibilities of life existing beyond the earth అన్నాడు. ఓకేనా? మరి ఇక్కడ బియాండ్ ద ఎర్త్ తీసుకుంటే ఎగ్జోబయాలజీ. ఓకే, ఎగ్జోబయాలజీ. ఎంటమాలజీ మీన్స్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్, మైకాలజీ స్టడీ ఆఫ్ ఫంగై, పేలియాంటాలజీ స్టడీ ఆఫ్ ఫాసిల్స్. సో ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ బి ఎగ్జోబయాలజీ. సో నెక్స్ట్, ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ 2016 ఇంగ్లీష్ మీడియం April 9th shift 3rd biology questions. So let us see the first question. Which disease is caused by iodine deficiency? So this iodine is an important mineral, okay, for the proper functioning of a gland called thyroid gland. Remember, thyroid gland is the biggest endocrine gland, which is present close to the neck, okay, or in the neck region, close to that larynx or voice box. This gland is located. Now let us see the options here. Night blindness, B. goiter, C. scurvy, D. rickets. So rickets is caused by the deficiency of vitamin D, scurvy C, night blindness vitamin A. So answer for the question option B, goiter, that is swelling of thyroid gland. Okay, so due to the deficiency of iodine there may be swelling of thyroid gland. That disease is only called as what? Simple goiter or simply called goiter. Clear? Next, which of the following is the study of spiders? The study of spiders is A. Archanology, B. Anthropology, D. Apiology, C. Apiology, D. Cynology. ఇక్కడ తీసుకుంటే the study of spiders is called archanology. Okay, ఆర్కనాలజీ, అరాక్నిడా తరగతికి చెందినటువంటివి అనమాట ఈ స్పైడర్స్ అన్నీ కూడా, కాబట్టి ఆర్కనాలజీ అంటాం దీన్ని. ఓకే, సో నెక్స్ట్, ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ ఇంగ్లీష్ మీడియం 2016 April 10th shift 1 biology questions. Let us see the first question. Taxonomy is basically related to taxonomy. So this is a combination of two words, taxonomy. Nomi means naming. Okay, taxa means grouping. So what is meant by a taxa? The organisms which have got close relation, those will be grouped. Those groups are called taxas. Okay, in that the biggest taxa is kingdom. The biggest taxa is kingdom and the smallest taxa is species. Remember, the unit of classification is nothing but species. Okay na? So ఒకే లక్షణాలతో కూడినటువంటి జీవుల సమూహాన్ని కలిపితే మనం సమూహాలుగా వర్గీకరణ చేసుకోవడాన్ని, డివైడ్ చేసుకోవడాన్ని ఏమంటాం? టాక్సాల్ అని పిలుస్తారు. టాక్సాలో హైయెస్ట్ టాక్సా వచ్చి కింగ్డమ్, ఓకేనా, లీస్ట్ టాక్సా వచ్చి స్పీషీస్. క్లియర్? అండ్ స్పీషీస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. నా ఇక్కడ తీసుకుంటే ఏ బయోడైవర్సిటీ, బి ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్, టాక్సా కాదండి ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్.
C, a branch of astronomy. D, study of human behavior. So here taxonomy is basically related to biodiversity, means variety of the living organism. So their classification, their naming and everything will be dealt under taxonomy. So the branch of biology that deals with the grouping of an organism and naming of organism is called taxonomy. Okay, so remember the father of taxonomy is Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. Okay. Next question, which one is not generally used as a fruit? Which one is not generally used as a fruit? Fruit ga vaadam mari dinni edo chuddam. A, strawberry. B, grapes. C, pear. D, tomato. సో ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే స్ట్రాబెర్రీ ఫ్రూట్స్ వాడతాం, గ్రేప్స్ వాడతాం, పియర్ వాడతాం. మరి ఇక్కడ టొమాటో తీసుకుంటే టొమాటో ఈజ్ ఏ వెజిటేబుల్, అది ఫ్రూటే కానీ వెజిటేబుల్గా వాడుతున్నాం, ఫ్రూట్స్గా వాడట్లా. సో మనం మార్కెట్కి వెళ్ళి ఫ్రూట్స్ కొనుక్కొచ్చుకుంటాం, మార్కెట్కి వెళ్ళి వెజిటేబుల్స్ తెస్తాం, వెజిటేబుల్ కింద టొమాటో కొంటాం కానీ ఫ్రూట్స్ కింద టొమాటో కొనం. సో ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ డి, టొమాటో. నెక్స్ట్, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ కాల్డ్, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ కాల్డ్ bronchitis. Okay, hepatitis is infection to liver cells, gastritis infection in the gastric juice or stomach. Okay, irrititis means nothing but irritation some. So answer for the question option A, bronchitis. Bronchitis in the respiratory tract infection to this mucous membrane causes this bronchitis.